सानू जंग नवीं पेश होई, साडा सारा पानी लुट के तेरी दिल्ली दरवेश होई। ये सतरां वार-वार जिहड़ा वो व्याख्या मंगदियां ने, तां इन्हां सतरां दी व्याख्या अज फिर उस समय की करन नूं जी करदा जदों भारती सल्तनत ने, मोदी सरकार ने खेती ऑर्डीनेंस जारी करके किसानां दे नाल शरेआम धक्का कीता। साडे नाल विद्यार्थी आगू तां असीं उम्मीद करदे शायद आउण वाले समय दे विच सियासत दे विच भी जाण। पहली विद्यार्थियों की प्रधान रही यूनीवर्सिटी के बीबी कनूप्रिया जी मौजूद है, असीं गलबात करांगे। स्वागत है जी KTV ते। सत श्री अकाल। हो ठीक हो भाई? बिल्कुल। असीं वेखने भी हज़ारां ही मुंडे आए आ, हज़ारां ही शायद लखां दे नेड़े ते। कोई मैं जित्थों तक निगाह मारदा बड़ा वड्डा इकट्ठ आ, बड़ा वड्डा इकट्ठ आ। इधर भी है, हरियाणे वाले भी है, पंजाब वाले भी है। तां कुड़ियां गिनती दियां ने तो मैनूं लगदा भी असीं कहने भी कल्ली बच्ची जिहड़ी आ 1.25 लाख के बराबर सिंह हुंदा ते अज बच्ची जिहड़ी आ पंजाब दी 1.25 लाख के बराबर आ। तुसीं वधाई दे पात्र भी हो, तुसीं पहुंचे हो इत्थे। बिल्कुल, अज तो वधाई दे पात्र वो सारे किसान जथेबंदियां ने जिन्हां ने ये धरने की शुरुआत की, जिन्हां ने इस संघर्ष नूं शुरू किया, आरंभिया, तो जिस विच उन्होंने लाठियां खाधियां, चाहे पीपली के अंदर, चाहे वाटर कैनन का सामना किया, चाहे टीयर गैस का सामना किया। तो असल मुबारकबाद तो उन्होंने किसानों नूं है, उन्होंने किरतियां नूं है जिन्हां ने इन्हां ऑर्डीनेंसां के खिलाफ एक इन्नी मजबूत लड़ाई शुरू की है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बैंगलोर दी सड़कों के उत्ते। तो इहो जे विच शमूलीयत करने लई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किसान पहुँचे। जो हक्कां की गल की जा रही है, जो ज़मीन की गल की जा रही है, तो ज़मीन का सवाल जिद्दां कि एक आम नैरेटिव कहंदा है भी सिर्फ जट दा आ, वो सिर्फ किसी एक कास्ट का नहीं है, वो हर एक दा है। वो औरत का भी उन्ना बरोबर है, वो एक दलित का भी उन्ना ही है, वो एक मजदूर का भी उन्ना ही है, किरती का उन्ना ही है। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਬਸ ਅਗਰ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਜਿਹਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੀਆਂ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इन्हां संघर्षां की लड़ाई में इस वर्कफोर्स में औरत भी उन्नी शामिल होए इस, क्योंकि जबर का जो ये फासीवादी ताकत अपना हमला करदियां ने, तो वो पहले कुछ निशानियां यही होंदे ने मुसलमान, घट गिनतियां औरतां। तो सानू चेतन तरीके नाल अपनी समझ बनाते हुए इन्हां शमूलीयत अपनी दिखानी पेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, शमूलीयत क्योंकि कई तरीके नाल जंग लड़ी जाती है। पहला प्रभाव यह भी तुहाडा इकट्ठ जिहड़ा बहुत वड्डा होवे, फिर इकट्ठ दे विच तुसीं गल की करदे हो, फिर तीजा भी तुसीं नतीजे किस ते पहुंचे हो, फिर रणनीति की आ। तो ये इकट्ठ दे विचों किस तरह का जिहड़ा ये चारे गल्लां किद्दां पूरीआं होणीआं ये तो शाम नूं पता लगूगा। पर जिद्दां असीं गल करदे भी मोदी सरकार जिहड़ी भगवीं सरकार आ, वो चाहुंदी आ भी जिहड़ा ये मुल्क आ वो केवल हिंदुआं दा होवे, हिंदू राष्ट्र उन्होंने ऐलानता, उन्होंने वाह ला ली आ। हुण ते लोक आ जिहड़े मनना चाहुंदे वो मन रहे, जिहड़े नहीं मनना चाहुंदे जां तां वो कहंदे भी लत्त थल्लों टप्पो ते नहीं ते फिर तुहानूं भीड़ देंगे। किसानां नाल धक्का। तो मोदी सरकार ने एक तरफा जो खेती बिल पास करता, बाकी पार्टियां ने विरोधता की आ। उदा तो उन्होंने बहुमत आ, किवें भी आ EVM का जादू आ जां लोगों ने सच्ची चुनिया, वो बाद की गल आ। तो जी दूजी पार्टियां की विरोधता आ, वो तुहानूं की लगता किन्नी ईमानदारी नाल आ विरोधता, कि वो केवल गोंगलूआं तो मिट्टी झाड़न वाली आ, कि वो सच्ची दिल चों चाहुंदे आ भी ये बिल ना पास होवे। पहली चीज़ तो जी एक हिंदू राष्ट्र की राजनीति अज सारे किते प्रचारी जाती पई है, तो वह चंगा डंकी की चोट ते आके BJP RSS काम कर रही है। सानू समझना पऊगा कि ये हिंदू राष्ट्र बनाया किहदे लई जा रहा है, कि जो ये हिंदू राष्ट्र बनूगा तो सब नूं हैल्थ की सहूलीयत, पढ़ाई की सहूलीयत, स्वैमान की जिंदगी की सहूलीयत मिल जूगी। ये किसी वादे नाल नहीं आंदा, किसी कंडीशन नाल नहीं आंदा। ये बस एक अफीम वांगू एक 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 कवच जा बना के वरतिया जा रहा है अपने कॉरपोरेट एजेंडा नूं इंप्लीमेंट करने लई। तो हर फैसला सरकार जिहड़ा लै रही है वो अपनी ही सोच समझ दे नाल, अपनी ही एजेंडा दे नाल लै रही है। चाहे वो कश्मीर 370 हटाया, NRC, फिर CA, फिर हुण किसान ऑर्डीनेंसिस आ गए ने, अगे भी की पता की कुछ होर आएगा। तो सानू समझना होगा कि इन्हां सब दा अगर असली मुकाबला है, अगर असली ओपोजिशन है तो वो सड़कों ते है, वो कूचियां च है, वो गलियां च है, वो मुहल्लियां च है। ये वाला जिहड़ा चीज़ मैं बोल रही हाँ, ये चंगी एग्जाम्पल दी है दिल्ली के धरनिया ने, जो NRC CA नूं लैके जगह जगह उमड़ाए सी आपे ही ऑर्गैनिकली, जिवें पाश कहंदा ना घाह वां मैं तुहाडे कीते कराए ते ओह गावांगा,
ਉਹ ਉੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘਾਹ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਤਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੋਲ ਲੂਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੋਲ ਲੂਗੀ, ਪਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਖਲਾਪਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਦੋਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਪਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। 25 ਤਰੀਕ ਅੱਜ 28 ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 28 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਿੱਤ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਨਬੀ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉਨੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਭਗਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NRC ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ 10-15 ਦੀ ਭੀੜ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ਼ੂਲ ਸੀ, ਉਹ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ EVM ਦਾ ਜਾਦੂ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, NRC ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹ ਜੱਟ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਖਰੀਦਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਜਨ ਭਾਈ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਪਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬਾਕੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਗਏ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਪਦਾ? ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੰਗ ਵਿਖਾਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਸੇਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਲੋਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਨੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦਾ, UAPA ਲਗਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਪੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠਾ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟੈਟ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ MSP ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛਿਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸੋਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਫਸੋਗੇ। ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਕਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੀਂਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ? ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਆ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ UAPA ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਹੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੱਲ ਕਦੀ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਗਮਾ ਜੁੜਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਲੀਲਾ ਰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੈਰ ਗਲਤੀ 'ਚ ਪਾ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਢੋਲ ਧਮੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੋਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪੂਛ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਨੇ ਚੰਨ ਤੇ ਘਰ ਪਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਜਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵੇਚਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ, ਕਿਹਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਰ ਲਾ ਲੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਾ ਲੇ, ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਦਾਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੈਣਾ ਜਿਹਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਥਾਲੀ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਕੱਲ ਨੋਟ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਦੀ 370 ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫੀਸ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ MSP, ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 50 ਲਾਇਰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਧੀਆ ਦੇ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਬਣ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਬਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਲੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਨੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ, ਧੀਆਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੋਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੋਰ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੌਣ ਚੋਰ ਆ, ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।